Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn warming up and chit chat of unit number 2.4 Excuses, a skit from standard 8th subject English. Let's go start. Form groups and chat about the following. गट तयार करा आणि खालील गोष्टीबद्दल गप्पा मारा. फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू कम टू स्कूल ऑन टाइम एव्हरी डे? तुम्ही दर दिवशी शाळेत वेळेवर येता का? आन्सर, यस, आय कम टू स्कूल ऑन टाइम एव्हरी डे. सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट डू यू फील व्हेन यू आर लेट? तुम्हाला उशीर होतो तेव्हा तुम्हाला काय वाटते? आन्सर, आय फील सॅड and guilty when I come late. Third question, what action is taken in school on late comers? उशिरा येणाऱ्यावर शाळेत कोणती कारवाई होते? Answer, teachers scold the late comers, ask them the reason and tell them to be on time next day. Next question, do you give excuses for your late coming? Are they true or false? तुमच्या उशिरा येण्याबद्दल तुम्ही काही सबबी देता का? त्या खऱ्या असतात की खोट्या? Answer, sometimes I give excuses. They are true. I don't give false excuses for coming late to school. Next question, why is punctuality so important in life? आयुष्यात वक्तशीरपणा का महत्त्वाचा असतो? Answer, punctuality saves time, teaches discipline and helps us succeed. Next question, enjoy the jokes. First A, teacher said, Asif, why are you crawling into the class? विद्यार्थी मित्रांनो, हे जोक तुम्हाला समजण्यासाठी मराठीमधून सुद्धा अर्थ दिलेला आहे. शिक्षक सांगतात, असिफ, तू वर्गात रांगत का येत आहेस? Asif said, I am sorry teacher, but yesterday you want me not to walk into the class late, so. Asif सांगतो, माफ करा सर, कालच तुम्ही मला ताकीद दिली होती की उशीर झाला तर वर्गात फिरकू चालत येऊ नकोस, म्हणून मी क्राउलिंग करत आलो आहे. नेक्स्ट जोक बी, टीचर सेड, शर्वरी, you are regularly late to school. Don't you feel ashamed? Why do you come to school so late? शिक्षक सांगतात, शर्वरी, तू शाळेत नेहमीच उशिरा येतेस. तुला लाज वाटत नाही का? तू शाळेत एवढ्या उशिरा का येतेस? शर्वरी said, I am sorry madam, but on my way to school there is a road sign that says go slow. And ma'ams, you have instructed us to always follow what road signs say. शर्वरी सांगते, माफ करा बाई, परंतु माझ्या शाळेच्या वाटेवर त्या रस्त्याविषयी एक पाटी आहे, तिच्यावर गो स्लो असे लिहिले होते आणि बाई, तुम्ही आम्हाला सूचना दिली होती की रस्त्याच्या फलकावरील सूचना अवश्य पाळा, म्हणून मी हळू चालत येते आणि नेहमीच मला उशीर होतो. Next question, can you underline the words in the joke that were used as excuses for late coming? विनोदातील उशिरा येण्याच्या कारणाकरिता आलेल्या शब्दांना तुम्ही अधोरेखित करू शकाल का? आपण या पाठातील जे विनोद आहेत त्यामधील आलेल्या एक्सक्यूजेस म्हणजे सबबी या ठिकाणी आपण घेतल्या आहेत. Answer, excuses for being late. First, I heard a scream from the main road. Second, person lying near the pavement. Third, thief ran out of the shop. Fourth, I left my bag at the shop. Fifth, a big dog was sitting on it. Sixth, the dog followed me to school. Next question, now discuss within groups and share some simple jokes about teachers and students. Try to write one or two such jokes in your own words in the above format.
आता गटात चर्चा करा व शिक्षक आणि विद्यार्थ्याबद्दल काही सोपे विनोद शेअर करा. वरील स्वरूपात आपल्या शब्दात 1-2 विनोद लिहिण्याचा प्रयत्न करा. जोक फर्स्ट. टीचर सेड, "Did you break this window in class today, Tom?" Tom said, "Not me, madam. It was my twin brother, Jerry." Teacher said, "Where is he? Call him." Tom said, "He is absent today, madam." Jokes 2. Maths teacher said, "Listen, boys. There were 10 birds on a tree branch. A hunter hit one with his catapult." Catapult म्हणजे बेचकी किंवा गलोल. "How many birds are left?" Student said, "None." Maths teacher, "Why?" Student said, "The others flew away." Next question. Language study. Reported speech म्हणजेच अप्रत्यक्ष कथन. कोणत्याही प्रकारचा संवाद 2 प्रकारे व्यक्त होत असतो. पहिला डायरेक्ट स्पीच व दुसरा इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच. बोलणाऱ्याचे शब्द जसेच्या तसे कॉमासमध्ये अवतरण म्हणजेच इन्व्हर्टेड चिन्हामध्ये दिले आहेत. या प्रकाराला डायरेक्ट स्पीच असे म्हणतात. एक्झाम्पल, ही सेड, "आय वॉन्ट सम वॉटर." नेक्स्ट टाईप इनडायरेक्ट स्पीच. बोलणाऱ्याचे शब्द जसेच्या तसे न देता ते बोलणे एखाद्या व्यक्तीमार्फत कथन केलेले आहे. कथन करण्याच्या या प्रकाराला इनडायरेक्ट स्पीच म्हणतात. एक्झाम्पल, ही सेड दॅट ही वॉन्टेड सम वॉटर. उदाहरण पाहूयात. डायरेक्ट स्पीच. अमर सेड, "आय शॅल कम टू मीट यू टुमॉरो, संकेत." इनडायरेक्ट स्पीच. अमर टोल्ड संकेत दॅट he would go to meet him the next day. अशा पद्धतीने डायरेक्ट स्पीचचं इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये रूपांतर होतं. या प्रकारामध्ये खालील प्रकारे बदल होतात. नोट डाऊन द चेंजेस यू ऑब्झर्व इन द इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीचचे रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये करताना पुढील बदल होत असतात. फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब. सेड नंतरचा कॉमा स्वल्पविराम दिला जात नाही. सेकंड, इन्व्हर्टेड कॉमाज काढून टाकले जातात. थर्ड, सेडच्या ऐवजी टोल्ड वापरतात व क्रियापदानंतर दॅट हे कंजक्शन वापरतात. फोर्थ, रिपोर्टिंग वर्ब सेड असे भूतकाळात असते तेव्हा इन्व्हर्टेड कॉमामधील क्रियापद भूतकाळात वापरतात. फिफ्थ, काळानुसार वाक्यामध्ये बदल करतात व योग्य सर्वनामाचा वापर करतात. हे बदल स्टेटमेंट म्हणजेच विधानार्थी वाक्यामध्ये होत असतात. अशा पद्धतीने आज आपण एक्सक्यूजेस या पाठाचे वॉर्मिंग अप व चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी अभ्यासल्या आहेत. आय होप हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब निश्चित करा. पुन्हा भेटूया नवीन पाठासोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.